Okay, we have this question. To solve minus 5 less than or equal to 5 minus 3x divided by 2 less than or equal to 8. The specialty of this question is what? This question contains two inequalities. In previous questions we saw only one inequality, but here two inequalities, isn't it? Here less than or equal to and here less than or equal to. So we have to find the appropriate values for x. That's the meaning of solution. Okay, so we are going to find the value of different values of x. No particular values are assigned here, but a group of values are assigned for x. Minus 5 less than or equal to 5 minus 3x divided by 2 less than or equal to 8. Okay, for that here this term contains x. Okay, so we have to isolate x here. നമുക്ക് ഇവിടെ xനെ മാത്രമാക്കണം, ബാക്കി എല്ലാ നമ്പറും മാറണം. For that, firstly we are going to remove this 2. To remove this 2, what can we do here? Multiply all terms by 2. Here into 2, here into 2, here into 2. So this term becomes 2 into 5 minus 3x divided by 2, and hence 2 and 2 are cancelled. Okay, so firstly we are going to multiply each term by 2. That is happening here. 2 into minus 5 less than or equal to 2 into 5 minus 3x by 2 less than or equal to 2 into 8. That is here 2 into minus 5 minus 10 less than or equal to 2 cancelled, 5 minus 3x less than or equal to 16. Okay, so what is our aim? For making this middle term as x only, but here 5 minus 3x. So step by step procedure is applied here. Okay, so for that to isolate x here, firstly we have to remove this 5. To remove this 5 plus, to remove this plus 5, what can we do? By adding a minus 5. To remove this 5, we can add minus 5 here. So minus 5 can be added to each term, right? So minus 10 minus 5 less than or equal to 5 minus 3x minus 5 less than or equal to 16 minus 5. So this 5 and this minus 5 are getting cancelled. Okay, here minus 15 less than or equal to, this is minus 3x, because this 5 and minus 5 are getting cancelled. Less than or equal to 16 minus 5 is equal to 11, right? Then we have to isolate x here. So this minus 3 is to be removed here. Okay, so for removing this minus 3, we have to divide minus 3 for each term. Okay, the thing is to be noted is what? When we are playing with the negative symbols, this inequality symbol will be changed. Okay, when we use with the positive numbers, no change of this inequality, but when we are touching with negative symbol, inequality will be alternated. Okay, so this less than or equal to will become what? Greater than or equal to. That is minus 15 divided by minus 3, this becomes greater than or equal to, because what? We are using negative number. Minus 3x by minus 3 greater than or equal to 11 by minus 3, right? So here this is 5 greater than or equal to, this is x, minus 3 minus 3 cancelled, and it is what? Minus 11 by 3 or 11 by minus 3. No problem when we assign negative number, negative symbol for this 11. Negative number നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ മതി, ഡിനോമിനേറ്റർ ആയാലും. Okay, so here a biggest number is 5, second number is x, the least number is minus 11 by 3. So this is, and this can be written in reverse order. That's minus 11 by 3 less than or equal to x less than or equal to 5. Both are same, isn't it? Because what? Because biggest number is 5. Here also biggest number is 5, because this inequality is open towards 5. Here also this inequality is open towards 5. So these two steps are same. Minus 7 by 3 is what? Minus 3.7 by using calculator. Okay, so x lying between minus 3.7 and 5. That is drawing here. So these are the possible values for x. Okay,
Similarly, find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. The question to meaning, we have to find all pairs of consecutive even positive integers. നമുക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള പോസിറ്റീവായ ഈവൻ നമ്പർ ഫൈൻഡ് ആക്കണം. എന്താണ് ഈവൻ നമ്പർ? 2, 4, 6, 8 അങ്ങനെ പോകുന്നത്. 2 consecutive even number means either 2, 4 they are consecutive അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 4, 6 or 6, 8 or 8, 10. So we have to find such consecutive even positive integers under some conditions. What are the conditions? Both of which are larger than 5. അത് രണ്ടും 5നേക്കാൾ വലുതാണ്. So we can take 2, 4 because 2 and 4 are less than 5. So 2 and 4 cannot be taken. അല്ലേ? 2, 4 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല because condition എന്താണ്? 5നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആവണം. 2, 4 is not possible. 4, 6 is also not possible because what? 4 and 6. Here 6 is greater than 5, that is okay, but 4 is less than 5. So 4, 6 വേണ്ട. പിന്നെ 6, 8 is possible. So but we have to check whether this is possible for this question such that the sum is less than 23. Sum 23നേക്കാളും less ആവണം. For example, when we are taking 8, 10 or 10, 12, both 10 and 12 are greater than 5. That is okay. But what is the sum? 10 plus 12, 22. Is 22 greater than 23? Is 22 greater than 23? No. So 10, 12 is not possible. So anyway, we are going to find such numbers and we are taking one number as 2x. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2x എടുത്ത്? Because even number അല്ലേ? Even number upon 2 multiply ആയിരിക്കും. 2, 4, 6. So that is why we are taking 2x. സാധാരണ രീതിയിൽ x എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈവൻ നമ്പറിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2x എന്ന് പറയാം. Then what will be next number? We have to take 2 different positive even numbers. So when first number is 2x, then next number will be what? 2 more 2x plus 2. One number 4 ആണെങ്കിൽ next number ആരാ? 6 അല്ലേ? 4 plus 2 അല്ലേ? So 2x plus 2, right? And also given that 2x greater than 5 and 2x plus 2 greater than 5. ഈ നമ്മളെടുത്ത 2 ഈവൻ നമ്പേഴ്സും 5നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആവണമെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So let it be greater than 5. 2x greater than 5 and 2x plus 2 greater than 5. So this inequality depends on the values of x. Okay. Then next condition is what? Sum of these two positive consecutive integers must be greater than 23. Okay. Anyway, here 2x greater than 5 and 2x plus 2 greater than 5. When we add the equation number 1 and 2, what happen? 2x plus 2x plus 2 greater than 5 plus 5, right? That is 4x plus 2 greater than 10, right? Next condition means what? Their sum is greater than 23, is less than 23. So 2x plus 2x plus 2 less than 23. Then a condition ഉണ്ടല്ലോ, less than 23. Okay, അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. That is 4x plus 2 less than 23. So we got two conditions. That is, see equation number 4 and 5. 4x plus 2 greater than 10 and 4x plus 2 less than 23. These two equations are obtained by the question. From 4 and 5, what? Here 4x plus 2 greater than 10. Yes, 4x plus 2 greater than 10 and 4x plus 2 less than 23. So okay, so we can combine this equation number 4 and 5 as this one. 10 less than 4x plus 2 less than 23. Now this statement is like our first question. This question, okay, a question containing two inequalities, right? Then firstly we have to isolate this 4x, so we are removing this plus 2, so minus 2 is needed. Minus 2 and minus 2, so this becomes 4x. Okay, then we have to isolate x for what? This term is to be divided by 4. That is divided by 4, divided by 4, divided by 4. So this 2 less than x less than 21 by 4, that is 5.25. So these are the possible values for x. X in the possible values are 2 is not included because 2 less than, not less than or equal to. So 2 less than. So possible values are what? 3, 4 and 5.
5, 3, 4, 5. That is the values for x. So which are our numbers? Our even numbers are what? 2x and 2x plus 2. So one number 2x, that is where we take x as 3, 2 into 3, that is 6 greater than 5. Okay, so 6 is possible. Other number is what? 2x plus 2, that's 2 into 3 plus 2 is 8 greater than 5. Okay, so one pair is what? 6 comma 8. One pair is 6 comma 8. Then similarly we are taking x as 4. Then we got what? 2 into 4, that is 8 greater than 5. Other number 2x plus 2, that is 10 greater than 5. So next number is 8, 10. Similarly 10, 12. Okay. Yes, 10 and 12. 10 and 12 are possible. നേരത്തെ ഞാൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് വാട്ട്? 10, 12 ലെസ് ദാൻ 23 എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 10, 12 22 ആയി. 22 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 23. 23നേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഗ്രേറ്റർ ആവുന്നതിലെ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? ദെൻ സോൾവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ 5 ഗ്രാഫിക്കലി. ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. So here x plus 5 less than 5. എക്സും വൈയും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 5നേക്കാൾ ചെറുതാവണം. സോ ഫസ്റ്റ്ലി വി ആർ ടേക്കിംഗ് എക്സ് പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 5. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലേ, ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിക്വാലിറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ആസ് ഇക്വാലിറ്റി. തൽക്കാലത്തിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. സോ എക്സ് പ്ലസ് 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. So we have to find possible values for x and y. So firstly എക്സും വൈയും എടുത്ത് ഒരു കോളൊക്കെ വരച്ചു. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുക, അതുപോലെ വൈക്കും 0 കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഈ രണ്ട് കോളം ഫില്ലാക്കി നോക്കാം. അസൈൻ എക്സിന് 0, അതുപോലെ വൈക്ക് 0. So we have to find these values. What happens when x equal to 0? X equal to 0, then what? Y equal to 5. 0 plus y equal to 5 or y equal to 5, right? Then when y equal to 0, what happened? When y equal to 0, x equal to 5. Okay, so these all columns are filled. 0, 5 and 5, 0. So firstly 0, 5, this point. 5, 0 is this point. Using scale, we are drawing a straight line and it is named as what? X plus y equal to 5. Graph straight line. Then we have to shade. So this straight line divides your notebook into two pieces, one upper part here and a lower part here അല്ലേ. ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ രണ്ട് പാർട്ടാവും നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിലെ പേജ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ലോവർ പാർട്ട്. സോ ഐദർ ഷെയ്ഡിങ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓർ ഓൺ ദ ലോവർ പാർട്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റീജിയൻ. നമ്മൾ ഏത് റീജിയനിലാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 0, 0 ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 0, 0 ഉണ്ടാവില്ല. സോ 0, 0 ഉണ്ടാവുമോ നോക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0, 0 ഉണ്ടാവുമോ നോക്കാം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ 5. 0, 0 ഉണ്ടോ നോക്കാം. എക്സിനും 0, വൈക്ക് 0 അസൈൻ ചെയ്യുക. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? 0 പ്ലസ് 0 ലെസ് ദാൻ 5. ഓക്കെ, 0 പ്ലസ് 0, 0 ലെസ് ദാൻ 5. ഇത് ട്രൂ അല്ലേ? 0 എന്ന് പറയുന്നത് 5നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്, ട്രൂ. സോ വി ആർ ഷെയ്ഡിങ് to this region. Okay, so that is a solution. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് 5 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആണെങ്കിലോ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആണെങ്കിൽ എക്സിന് 0, വൈക്ക് 0 കൊടുത്തു. സോ 0 പ്ലസ് 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5. 0 പ്ലസ് 0, 0. 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 എന്ന് വരും. 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആണോ? അല്ല, റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോൾവ് ഗ്രാഫിക്കലി 2x plus y greater than or equal to 8. X plus 2y greater than or equal to 10. There are two questions, but for this question only one inequality here, two inequalities. So firstly we are taking this inequality as equality and the inequality symbol is removed and 2x plus y equal to 8. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു. When x equal to 0, what happens? When x equal to 0, the whole term will be 0, so y equal to 8. When y equal to 0, what happen? When y equal to 0, 2x equal to 8, x equal to 4, right? അതെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തു. ഈ ഗ്രാഫ് വരക്കാം. 0, 8, 0, 8, 4, 0, 4, 0. സോ ഇത് വരച്ചു. 2x plus y equal to 8. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാം. x plus 2y greater than or
ഈക്വൽ ടു 10. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 10 എടുക്കാം. ഈക്വൽ ടു എടുത്തു. അതിന് ഗ്രാഫ് എക്സിനും വൈക്കും 0 കൊടുത്തു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0? 2y is equal to 10, y is equal to 5. y equal to 0, x equal to 10. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എടുക്കാം. 0, 5, 10, 0. 0, 0, 5, 5 ഇവിടെ വരും അല്ലേ? 4ൻ്റെ 6ൻ്റെ മിഡിൽ 0, 5 ആൻഡ് 10, 0. ഇത് ഡ്രോ ചെയ്തു. സോ എക്സ് പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 10. ദെൻ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 8. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ആക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡാക്കിയാൽ 0, 0 വരും. വരുന്ന നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 into 0 plus 0 greater than or equal to 10. 2 into 0, 0 plus 0 greater than or equal to 10. ഇത് false ആണ്. 0 greater than or equal to 8 എന്നുള്ളത് false ആണ്. സോ ഷെയ്ഡിങ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഷെയ്ഡിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. ഓക്കെ, ഷെയ്ഡിങ് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, മുകളിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് 2y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 അത് കൊടുത്താലോ? എക്സ് പ്ലസ് 2y എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്, ഇപ്പുറം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും 0, 0 വരും. നോക്കാം വരുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ 0 plus 2 into 0 greater than or equal to 10 അത് ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 2 ഷെയ്ഡിങ് വന്ന കോമൺ റീജിയൻ എവിടെയൊക്കെ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഈ ഏരിയ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ 2 ഷെയ്ഡിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വരും. നമ്മൾ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 3 ഇനീക്വാളിറ്റി എടുക്കുന്നത്. എക്സ് പ്ലസ് 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10, എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1, എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ 1, 2, 3 3 മെയിൻ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സിമ്പിളാണ്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് എക്സും വൈ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രം. നെഗറ്റീവ് ഗ്രാഫിൽ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ബാധകമാണ്, അവർ പറഞ്ഞത് മാത്രം. എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഗ്രേറ്റർ 0. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് റീജിയൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വരച്ചു നോക്കാം. സോ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വരീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 അത് ഈക്വൽ ടു 10 ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ടേബിൾ എടുത്തു. റൈറ്റ്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 അതും ഓക്കെ. Then this is not easy because what? X minus y equal to 10. X minus y equal to 10. So നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ ഇത് 0, ഇത് 0 ആയി. When x equal to 0, what happens? When x equal to 0, minus y equal to 0 and hence y equal to 0. When y equal to 0, what? X minus 0 equal to 0, so x equal to 0. അപ്പോൾ എല്ലാ കോളവും 0 ആവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡ് ഈ ഇനീക്വാളിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. പക്ഷേ that is not a difficult. See, x minus y equal to 0. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം. x minus y equal to 0. For that, other than 0, we can take when x equal to 5. When x equal to 5, 5 minus y equal to 0. So y is also 5 because what? 5 minus 5 equal to 0. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് വരും. എക്സ് 5 ആണെങ്കിൽ വൈയും 5 തന്നെ, എക്സ് 4 ആണെങ്കിൽ വൈയും 4 ആണ്, എക്സ് 10 ആണെങ്കിൽ വൈ 10, എക്സ് 20 ആണെങ്കിൽ വൈ 20. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ കൊള്ളുന്ന ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നമ്പർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 5 and 4 എടുത്തു. വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4, വൈ ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കോളംസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും. 5, 5, 4, 4 ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ 0, 0, 0, 0. അപ്പോൾ 0 ആയതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷനായി. അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി വേറെ നമ്പർ എടുത്തതുള്ളൂ. റൈറ്റ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ നോക്കാം. 0, 5 times 0, 0, 5 times 0 ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. സിമിലർലി 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. മറ്റേ ടേബിൾ എടുത്തു. 5, 5, 4, 4, 5, 5 and 4, 4, 5, 5. ഓക്കെ, 4, 4. ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോകും, ഒറിജിനലിൽ കൂടെ പോകും. എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ പോകും. ഒരു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണല്ലോ ഇത്, എക്സ് വൈ സെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോകും, ഒറിജിനലിൽ കൂടെ പാസ്സാവും. അപ്പോൾ 3 ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്തു.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് പ്ലസ് 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10, എക്സ് പ്ലസ് 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ എക്സിന് വൈക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10, 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ 0 ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്ന പോലെ ഗ്രാഫ് വരക്കാം. 0 ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു. അതുപോലെ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1, 0 1 1 0 ആണ്. 0 1 1 0 എന്താണ് ഇനിക്വാളിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി 0 0 കൊടുത്താൽ ഫോൾസ് ആയി കിട്ടും, 0 0 ഇൻക്ലൂഡ് ആവില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 0 0 നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം, വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ എടുക്കാം. എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ 0, എക്സും വൈയും മൈനസ് ആക്കിയാൽ 0-നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. എക്സ് നിങ്ങൾ 5 എടുക്കുക, വൈക്ക് 4 എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 5 മൈനസ് 4 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ 5,4 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഓക്കെയോ? 3 4 ഓക്കെയോ? ബിക്കോസ് 3 മൈനസ് 4 3 മൈനസ് 4 എത്രയാ? 3 മൈനസ് 4 -1, 0-നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ചെറുതും വൈ വലുതും എടുത്ത് ഏത് നമ്പർ കൊടുക്കാം? 7 8 പോസിബിളാണ്. 6 7 പോസിബിളാണ്. 6 7 7 6 നോട്ട് പോസിബിൾ. 1 2 പോസിബിളാണ്, ബട്ട് 2 1 പോസിബിൾ അല്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന എവിടെയെന്ന് നോക്കണം. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ 3 4 എന്ന് പറയുമ്പം 3 4 ഇവിടെ വരും. 3 4 ഏകദേശം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരും. 3 4 അത് ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പറിൽ വരും. 6 7 ആണെങ്കിലോ 6 7 എന്തായാലും ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പറിൽ വരുമോ, താഴെ വരില്ല. 5 6 ആണെങ്കിലോ 5 6. അപ്പോൾ അപ്പർ പാർട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെയ്ഡിങ് വന്ന റീജിയൻ ഇത്ര ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ 0-ലേക്ക് വരില്ല, ഇത്ര ഭാഗം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ റീജിയൻ ആൻഡ് ദിസ് ഷെയർഡ് പാർട്ട് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനിക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യുക. സോ എനിവേ ദിസ് ചാപ്റ്റർ is completed. We can stop here. We will meet again with the next topic. Okay.